பேரண்ட் நேம் ஸ்பேஸ்ல இருந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க. தான் இங்க சொல்ல வர்றது. show data member procedure called by parent namespace with help of scope resolution operator. அதான் இங்க சொல்றோம். இப்போ இங்க எழுதிங்க அப்படியே. இப்போ என்ன எழுதிருக்காங்க இங்க? following member procedure like view data, calling part process from எந்த namespaceல இருந்து? child namespace like P055B with the help of இங்க ரெண்டு வரும். with the help of scope resolution operator and parent namespace name. இப்போ இதுல பாருங்க, இதை நம்ம வந்து கட் பண்ணிடுவோம். following member procedure calling part process from child namespace with help of scope resolution operator and parent namespace also. இப்போ scope resolution operator னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சு போனதுதான். this is called as scope resolution operator. parent namespace here P055A. so இங்க பாருங்க, நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் திரும்பவும். here called view data member procedure from child namespace with help of scope resolution operator and parent namespace. நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். here called view data member procedure from child namespace with help of scope resolution operator and parent namespace like P055A. இந்த view dataங்கிற ஒரு மெம்பர் ப்ரொசீஜரை நம்ம child namespaceல இருந்து கால் பண்ணியிருக்கோம். அந்த child namespace எதுல இருந்து ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னா எனக்கு parent namespaceல இருந்து ப்ராசஸ் ஆகுது. இந்த child namespace and parent namespace and member procedure இன்டகிரேட் பண்ற ஆபரேட்டர் பேர் தான், அதாவது இன்டகிரேட்னா கனெக்ட் பண்ற ஆபரேட்டருக்கு பேர் தான் scope resolution operator. so here they are mentioned. following member procedure like view data calling part process from child namespace like P055B with help of scope resolution operator and parent namespace like P055A. so view dataங்கிற ஒரு member procedure child namespaceல இருந்து process ஆகுது. அந்த child namespace is also processed from parent namespace. so here I try to explain this thing in this statement. so இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல நாம சொல்ல வர்றது இதுதான். அடுத்தது பாருங்க, following member procedure called from using namespace statement. எனக்கு following member procedure called from using namespace statement. இப்போ show data member procedure and view data member procedures are called here. Here I called show data member procedure and view data member procedure. show data member procedure process from parent namespace, view data member procedure process from child namespace. but these namespaces are operated by using namespace statement. இந்த ரெண்டு namespaceையும் அதாவது எந்த ரெண்டு நேம்ஸ்பேஸையும் parent and child namespaces யார் ஆப்ரேட் பண்றாங்களா? யூசிங் நேம்ஸ்பேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுது. சார் இதை நீங்க வந்து மெம்பர் ப்ரொசீஜர்னு சொன்னீங்க, இப்போ செலக்ட் பண்ணும்போது இதை வந்து பேரண்ட் அண்ட் சைல்ட் நேம்ஸ்பேஸ்னு சொன்னீங்களே, இதை நான் வந்து பேரண்ட் அண்ட் சைல்ட் நேம்ஸ்பேஸ்னு சொல்லலை. இது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு மெம்பர் ப்ரொசீஜர் தான். ஷோ டேட்டா மெம்பர் ப்ரொசீஜர் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட் நேம்ஸ்பேஸ், வியூ டேட்டா மெம்பர் ப்ரொசீஜர் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் சைல்ட் நேம்ஸ்பேஸ். both namespaces are operated by using namespace statement. இந்த using namespace statement தான் எனக்கு parent and child namespaces ஆப்ரேட் பண்ணுது. ஏன்னா இங்க I am not mention namespace as before on member procedure calling part. இந்த member procedure calling partக்கு முன்னாடி நான் எந்த ஒரு நேம்ஸ்பேஸையும் மென்ஷன் பண்ணாதனால இந்த member procedure calling part, watch it out, where we are mentioned namespace
with the help of using namespace statement. இந்த member procedure calling பார்ட்டுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு namespaceம் மென்ஷன் பண்ணாதனால கம்பைலர் வாட்ச் இட் அவுட் பண்ணும். இப்போ இந்த show dataங்கிற ஒரு member procedure எந்த namespaceலேருந்து ப்ராசஸ் ஆகுது, view data member procedure process from which one namespace அப்படிங்கிறத எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போய் வாட்ச் இட் அவுட் பண்ணும் கம்பைலரை, யூசிங் namespace ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் கம்பைலர் வாட்ச் இட் அவுட் பண்ணும். யூசிங் namespace ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் namespace has show data member procedure அப்படின்னு செக் பண்ணோம். அதாவது யூசிங் namespace ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு namespaceல show dataங்கிற ஒரு மெம்பர் ப்ரொசீஜர் இருக்குதான்னு பார்க்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த show data member procedure இங்கே கால் பண்ணியிருக்காங்க. கம்பைலர் நேராக இங்கே என்ட்ரு ஆகிருக்கும். ஹியர் only for here and here also found using namespace statement. First using namespace statement operate P055A namespace. And the P055 namespace operate பண்ணிட்டு இருக்குது first using namespace statement. அப்போ இந்த first using namespace statementல இருக்கிற P055A namespace is has show data அப்படின்னு செக் பண்ணோம். இந்த P055A குள்ளார show dataங்கிற ஒரு மெம்பர் ப்ரொசீஜர் இருக்கான்னு பார்க்கும். எஸ் ஃபவுண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு. இங்கே பாருங்கள், இங்கே மேலே போனீங்கன்னா P055A குள்ளார தான் எனக்கு ஷோ டேட்டாங்கிற ஒரு மெம்பர் ப்ரொசீஜரை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஹியர் ப்ராசஸ் ஷோ டேட்டா மெம்பர் ப்ரொசீஜர் ஃப்ரம் P055A நேம் ஸ்பேஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த இடத்துல ஷோ டேட்டாங்கிற ஒரு மெம்பர் ப்ரொசீஜர் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கோம். எந்த நேம் ஸ்பேஸில் இருந்துச்சுன்னா P055A அப்படிங்கிற ஒரு நேம் ஸ்பேஸில் இருந்து எதன் மூலியமாக அப்படின்னீங்கன்னா யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமாக. சரி சார், இந்த இடத்துல பாருங்கள் அடுத்தது. ஹியர் கால் வியூ டேட்டா மெம்பர் ப்ரொசீஜர். திஸ் வியூ டேட்டா மெம்பர் ப்ரொசீஜர் ஆல்சோ செக் இட் அவுட் வேர் இஸ் ஃபவுண்ட் this namespace, this member procedure contain namespace. இந்த view dataங்க member procedure check it out பண்ணோம். இந்த view data member procedure calling part check it out where I found. இந்த view data member procedure calling part check it out where I found. நான் எங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணோம். எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமாக, using namespace statement மூலியமாக. using namespace statement here enable child namespace. யூசிங் நேம்ஸ்பேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு செயின் நேம்ஸ்பேஸை எனேபிள் பண்ணுது. தட் செயின் நேம்ஸ்பேஸ் டெவலப் வியூ டேட்டா மெம்பர் ப்ரொசீஜர். இந்த இடத்துல பாருங்கள், இப்போ இந்த இடத்துல now we are entering into செயின் நேம்ஸ்பேஸ். இந்த செயின் நேம்ஸ்பேஸ்க்குள்ளார என்ட்ரு ஆகிட்டோம். இன் தட் செயின் நேம்ஸ்பேஸ் டெவலப் வியூ டேட்டா மெம்பர் ப்ரொசீஜர். ஸோ this view data member procedure called here itself. இந்த இடத்துல அந்த view dataங்கிற ஒரு மெம்பர் ப்ரொசீஜர் கால் பண்ணுது. எந்த நேம் ஸ்பேஸ் மூலியமாக, செயின் நேம் ஸ்பேஸ் மூலியமாக. இந்த செயின் நேம் ஸ்பேஸை கால் பண்ணுறது யார் அப்படின்னீங்கன்னா யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லிடுவோம். இப்போது நம்ம இந்த இடத்த அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஃபாலோயிங் மெம்பர் ப்ரொசீஜர்ஸ் லைக் என்னென்ன மெம்பர் ப்ரொசீஜர், show data and underscore view data. Following member procedure called from, call by